बंधुगण मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक स्वागत और अभिनंदन करुच्ची। मोर चैनल को आगु सब्सक्राइब करनथिले करने को अनुरोध, भल लगे लाइक एवं शेयर करने को भूलें। आपण मानक ज्योतिष विषय ज्योतिष शास्त्र विषय सम्यक ज्ञान देवा मु आजिर आलोचनार विषय वस्तु रखी लग्नरु व्यक्तिर साधारण गुण किपरि जानिबा। आमे माने जानिछे गोटे कुंडली देहरे 12टी घर अछि, मेष ठारू मीन पर्यंत, मेष वृष मिथुन कर्कट एहीपरि 12टी घर अछि। एवं आपण माने निज कुंडली रे देखिबे जो जगार लग्न लेखा जाइछि जो घरे सेई राशिटी होउछि आपणकर लग्न। तेणु विभिन्न लग्न रे थिबा व्यक्ति मानकर साधारण गुण बा तांकर जनरल कैरेक्टरिस्टिक जोटा केमती आमे जानिबा। मु जहाँ आपण मानकु कहूछि यह 100% मैच न कले भी निश्चिंत भाव में 70 ରୁ 80% तार साधारण गुण निश्चिंत भाव में सेई लग्न व्यक्तिर मिसिबो बोली मोर आशा और विश्वास। वर्तमान आम आरंभ करवा मेष लग्न व्यक्तिर साधारण गुण कौन। मेष लग्न रे जात व्यक्ति मेंढांक परि जिदखोर, क्रोधी, साहसी और दुर्दांत। सेमानकर विचार स्वतंत्र, सेमाने रोकठोक कथा कहती और सर्वदा गरम रही था। एमाने बहुत गपुड़ी, सेमानक ठारू काम आदाय करिया को हेले तांको तेलेइबाकू पड़े। एमाने सौंदर्य प्रिय होता। एमानक रंग श्यामलरू सामान्य गोरा, चंचल प्रकृति। मेष लग्नर कारक ग्रह मंगल होइथिबारु एमाने कथा कथा के युद्ध डाकरा देइथांती। कारण मंगल हेले ग्रह जगतर सेनापति एवं युद्धर कारक। मेष अग्निकारक राशि होइथिबारु प्रायतः गरमजात रोग यथा व्रण, बथ, अर्श, मुंडव्यथा और मलेरिया आदि रोग रे पीड़ित होगा संभावना अधिक। यापर आम देखा वृष लग्न। वृष लग्नर जात व्यक्ति देखा सुंदर, मोटा और मध्यम उच्चताधारी। एमाने कहार उपदेश को शुणतिनी और बेसी समय कहा कथा शुणा पसंद करती। एमानकर स्मरण शक्ति अधिक और शरीर मन प्राय सुस्थ। सेमाने टिके गर्वी स्वभावर और अन्य उपर प्रभुत्व जाहिर करने को आग्रही। एमाने डेरी रे क्रोधित हेबे, किंतु थरे क्रोधित हेले असंभाल होई पड़िथांती। एमाने प्रायतः संगीत और कला प्रेमी। एमाने निजर कार्य को बड़ भावती। यही लग्नर अधिपति शुक्र होइथिबारु एमाने कला प्रेमी। एमाने प्रायतः स्नायु संबंधी रोग रे जड़ित होई पारंती। तापरे हमें मिथुन लग्न व्यक्ति चरित्र विषय जानिबा। सेमाने सुंदर मुखमंडल, उच्च कपाल, क्षिप्र चाली, काहार काहार नाक लंबा। एमाने प्रायतः मेधावी और गणित शास्त्र रे पटु। एमानकु सबु शास्त्र विषय रे अल्प बहुत जना, किंतु कोनोसी थिरे अति निपुण नुहंती। एमाने हठात रागिबे और अल्प समय पर ठंडा हेबे। पुस्तक प्रिय, अधैर्य गुण जो काम अधारू भी छाड़ी पारती। बंधुता शीघ्र सृष्टि करिवे और खूब शीघ्र शत्रुता भी करिवे। एमाने सरल होइथिबारु प्रायतः ठकामीरे पड़ती। यही लग्नजात व्यक्तिंकर लग्न अधिपति बुध होइथिबारु वयस्क होई भी एमाने अल्प बयस परि देखा जाती। एमाने प्रायतः चर्म रोग, बाल झड़ीबा, खना बा मुक भली रोगर शिकार होई पारती। कर्कट लग्न। एमाने गोरारु श्यामल वर्ण, अस्थिर, बुद्धिमान, उदार, मातृप्रेमी और समय अनुसार काम सारती। एमाने डाक्तर बा नेता होती। एमाने मितव्ययी और कठोर परिश्रमी। एमाने प्रायतः दयावान और परिवार प्रति अत्यंत मोह। एमाने अत्यंत संवेदनशील, रिएक्टिव। वैवाहिक जीवन रे सुख कम। साधुता आचरण करती, गपुड़ी और न्यायवान, प्रकृति प्रिय और दयावान। यही लग्नर अधिपति चंद्र होइथिबारु एमाने चंचलमती। एमानकर तरल खाद्य पानीय रे प्रबल रुचि। गाधुआ घरे बेसी समय रहिବାକୁ पसंद करती। एमाने कौनसी सिद्धांत हठात पहुँची पारती नहीं।
ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାଶ, କଫ, ଆଜ୍ମା, ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ଅନିୟମିତତା, ସର୍ଦ୍ଦି, ନିମୋନିଆ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଓ କିଡନୀ ରୋଗରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ଲଗ୍ନ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଆକର୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ, ଦୟାଳୁ, ପରାକ୍ରମୀ, ରାଜକୀୟ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ଧନଲିପ୍ସୁ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱାଧୀନ। ଏମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ। ଏମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ରବି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ ହୃଦୟ, ପିତ୍ତକୋଷ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନେ ସୁଶ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଓ ସୁନ୍ଦର ଓଠର ଅଧିକାରୀ। ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଏମାନଙ୍କର କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ପ୍ରବଳ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ଏମାନେ ମେଳାପୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା। ଏମାନେ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ବୁଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ତୁରୁତୁରିଆ ପ୍ରକୃତିର। ଏମାନଙ୍କ କଥା ମଧୁର ଓ ପିଲାଳିଆ। ଏମାନେ ଗଣିତ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲଗ୍ନକୁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବା ବୁଧ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବେ ତେବେ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତୁଳା ଲଗ୍ନ। ତୁଳା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଗୋରା, ଉଚ୍ଚା, ପତଳା, ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମନ, ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରମାଣରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେ ସୁଖକର ନୁହେଁ। ଚେହେରାରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ନଥାଏ। ଶୁକ୍ର ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଆଧୁନିକତା, କଳାପ୍ରିୟ ଓ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସୌଖିନିଆ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ନେତା ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ବା ଶୁକ୍ର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତରୋଗ, କାମରୋଗ ବା ଜନନାଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ବିଛା ଲଗ୍ନ। ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶରୀର ସତେଜ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅସ୍ଥିର ଓ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ଓ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଭୋଗୀ ଓ ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତିର। ଏମାନେ ଉଗ୍ର, ସାହସୀ, ପରିଶ୍ରମୀ, ବିଚାରବନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମାନେ ସୈନ୍ୟ ବା ସେନା ବିଭାଗର ସେନାପତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏମାନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଅତି ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୁଲାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ। ଏମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରର କଥା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ହେତୁ ଭାରି ସାହସୀ ଓ ବଳୁଆ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବେ ତେବେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କର୍କଟ ରୋଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅଲ୍ସର ଆଦିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ଲଗ୍ନ। ଧନୁ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଗୋରାବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୋଟା। ଏମାନେ ଉଦାର, ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ, ନ୍ୟାୟବାନ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ଧନୀ, ମେଧାବୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନୀ, ନୀତିଜ୍ଞ ଓ ମିତବ୍ୟୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁରାତନ ପନ୍ଥୀ, ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର। ଏମାନେ ତୁରୁତୁରିଆ ଓ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଟିକିଏ ଲୋଭୀ। ଏହି ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଉଚ୍ଚଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଲଗ୍ନରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତେବେ ମୋଟାପା, ମଧୁମେହ, ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା, ଯକୃତ ରୋଗ ଓ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମକର ଲଗ୍ନ। ମକର ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୀର୍ଘକାୟ, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଦାନ୍ତ, ଲମ୍ବା ହାତ ଓ ଓଠ ମୋଟା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ତ୍ୟାଗୀ, ସଂଯମୀ, ନୀତିବାନ, ଦାର୍ଶନିକ, ପରିଶ୍ରମୀ, ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ନଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ
ସେତେ ସୁଖମୟ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ଲୋମଯୁକ୍ତ। ଏହି ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଓ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ। ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଡାକ୍ତରୀ ଶାସ୍ତ୍ର, ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ମାଂସପେଶୀ ସମସ୍ୟା, କର୍କଟ ରୋଗ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଲମ୍ବା ବେମାରୀର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଆକର୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା, ପତଳା ମୋଟା ଓଠ ଓ ଗାଲ, ଅସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତ, ରୁକ୍ଷ କେଶ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ସୁଖପଦ କଥା କୁହନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ, ପରୋପକାରୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, ଭଲ ବକ୍ତା, ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷପ୍ରେମୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଓ ସହଜରେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଭଲ ଲେଖକ, ପ୍ରାୟ ଭୟଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତିନି କି ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତିନି। ଏମାନଙ୍କ ବାଣୀ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଓ ଉପଦେଶମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ଏହି ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ହେତୁ ସଫଳତା ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ଚେଷ୍ଟା ଓ ବହୁତ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତିନି। ଯାହାର କ୍ଷତି କରିବେ ଶତ୍ରୁ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଖାଦ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ରୁଚି ନଥାଏ। ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ଓ ପେଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ରୋଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଶନି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମୀନ ଲଗ୍ନ। ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋରା, ମଧ୍ୟମ ଓ ମୋଟା ଶରୀର, ଶାନ୍ତ, ବିନମ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ପରୋପକାରୀ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ସୁଶିକ୍ଷିତ, ଚାଲିଚଳନ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ କମ୍ ସାହସୀ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଆଶାବାଦୀ ଓ ଜିଦଖୋର। ଏମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରୁଚି ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍, ତେଣୁ ସୁସ୍ଥରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପେଟରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜର ବଡ଼ ପାଟି ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ। ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ବା ନିଜେ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମୋଟାପା, ମଧୁମେହ, ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା ଓ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।